गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ समस्त को। आम शरीर को कहीं जन जीवित रखी राइट। आम कि देखी पारन ए संसार को भी कहीं जन चलाऊे आम जान किए चलाऊे ए प्रकृति को भी कहीं जन नियंत्रण रे रखी आम जान। ठीक सेमती कंसर कारागार भितर परमात्मा महाप्रभु जन्म ने कंसर नॉलेज भितर अच्छी कारागार भितर जी जन्म नब से बालक जन सामान्य बालक। से सामान्य बालक को मो जीवित रखी ना। से बड़ हम कहीं आ मत मार कहीं। बस एतिक कथा। कंस को मृत्युर बहुत भय थिला। शरीर धर्म शरीर प्रकृति संसार गढ़ा किंतु शरीर संसार को चलाए नहीं। शरीर पाखरे सेतिकी सामर्थ्य नहीं ए संसार को से चलेब। कहार तत्वावधान रे कहार इंगित रे बा कहार मंत्रणा रे शरीर ए संसार को चलाए। ताको आमे ईश्वर कहि परिबा, आत्मा कहि परिबा, चेतना कहि परिबा। मनि ऋषि माने निज निजर ईश्वर ना निजे निजे दे जाइछन्ति। किए कहिछि जीव, किए कहिछि ब्रह्म, किए कहिछि धर्म, किए कहिछि ईश्वर। तेणु ए शरीर हो बा संसार हो बा ब्रह्मांड हो ये गोटे कॉन्सेप्ट। ये जो पूरा स्ट्रक्चर को कहीं जन नियंत्रण रखी बा कहीं जन चलाउछि से होचन्ति ईश्वर बा आत्मा। तेणु आम पाखरे दुईटा दुनिया अच्छे। गोटे आम भीतर दुनिया आ गोटे बाहर दुनिया। ये बाहर दुनिया को कॉन्शियस माइंड चलाए। आम शरीर जो बाहरी भाग ऊपरी भाग कॉन्शियस माइंड को लेकिना ये संसार भी चले। कॉन्शियस माइंड रो कॉन्सेप्ट होची आमे जहाँ देखुचे, शुणुचे, जानूचे, कहूचे, जहाँ बुझी पारुचे, आदेश उपदेश प्रेयर चिंतन ठू नहीं दृश्यमान अवस्था पर्यंत ता संगे आमर फिलिंग्स भी एठी अच्छी, आमर थॉट प्रोसेस भी अच्छी, आइडिया अच्छी। माने ये सब जिनस कॉन्शियस माइंड रो परिसर भितर आमर पूरा कॉन्शियस माइंड शरीर संसार और प्रकृतिर अधीन अच्छी। माने आम द्वारा जहाँ होची हो, जदि किसी भल होची भी हो, जदि किसी खराब होची भी हो, जदि रियलाइजेशन होची भी हो, एठी खुशी अच्छी, दुख अच्छी, ग्लानि अच्छी, मान सम्मान अपमान भय निद्रा भोक शोष ए सब जिनस अच्छी, तृप्ति शांति सम्मान ए सब जिनस कॉन्शियस माइंड रो परिसर अंतर्भुक्त। ये हूँ टोटाल संसार। आउ गोटे दुनिया अच्छी जोटि कि भीतर दुनिया अनकॉन्शियस माइंड ताको गाइड करे। अनकॉन्शियस माइंड रो जो एक्टिविटीज को भी एक्सपीरियंस करी हुए बा एक्सपीरियंस करी हब तापे साधना दरकार। आम शरीर भितर अनवरत ब्लड सर्कुलेशन चली। आम ताको देखी पारेनु कि अनुभव भी आमर किछि नाही। आमर हार्ट फंक्शन होचे किंतु तार अनुभव आम पाखरे नाही। आम किडनी केमती फंक्शन करुचे तार अनुभव आम पाखरे नाही। केमती आम ब्रेन टोटल पार्ट केमिति फंक्शन करे तार एक्सपीरियंस आम पाखरे किछि नाही। आमे सब बेले बसुचु, छिड़ा होचु, उठुचु। आमर स्पाइनल कॉर्ड डिग्री मेजरमेंट आम पाखरे भी नाही। आम बॉडी रो टोटल पार्ट्स और सेमानक भितर जो कम्युनिकेशन तार एक्सपीरियंस आम पाखरे नाही। बस आमको खाली जना अच्छे आम जीवित अच्छु, देखी पारुचु, कही पारुचु, शुणी पारुचु, चिंता करि पारुचु बा फील करि पारुचु। बस एतिक अच्छे। अनकॉन्शियस माइंड आम भीतर पार्ट को चलाए। से जो अनकॉन्शियस माइंड बा अवचेतना मान से टोटल ब्रह्मांड को जाने। प्रत्येक शरीर जो प्रारब्ध अच्छी बा पूर्व जन्म अच्छी ताको भी से जाने। से मन केबे शुए ना, से सब बेले जाग्रत।
ସେଇ ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ବା ଅବଚେତନ ମନକୁ ଜାଣିବା, ଅବଚେତନ ମନକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାର ଯେଉଁ ନଲେଜ, ତାହା ହେଉଛି ପିଓର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଚେତନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଗୁରୁମାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ବହୁତ ସାରା ୱେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମାର୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥ ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା। ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ଚେତନା କାମ କରେ, ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ଚେତନା କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା, ଅବଚେତନ ମନ ଯେଉଁଟା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରୁଥ୍, ସତ। ସେ ଜାଗାରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କାମ କରେନି, ସେଠି କେବଳ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାମ କରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁଖର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, କି ଦୁଃଖର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, ଅବସାଦର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, କି ଆନନ୍ଦର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ। ଟ୍ରୁଥ୍ ମିନ୍ସ ଆମ ଆଗରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସତ। ସେ ଜିନିଷଟା ଦୁଃଖ ନୁହଁ କି ସୁଖ ନୁହଁ। ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ହରେଇଲେ ଓକେ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସତ। ତେଣୁ କଂସର କାରାଗାର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେବେ, କଂସ ଏକଥା ଜାଣିପାରିନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା କାମ କରୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛେ? ଆମର ବା ଶରୀରର କର୍ମର ଆଧାର ହେଉଛି ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଲେ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଭାରି ବୋଝ ଶବ୍ଦ। ସେ କର୍ମରୁ ଆମେ କିଛି ପାଇଥାଉ, ଯେମିତି ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ପ୍ରଶଂସା, କଳ୍ପନାରୁ କର୍ମ। ତେଣୁ କର୍ମର ଆଧାର କଳ୍ପନା। ଆମେ ଯାହା କଳ୍ପନା କଲୁ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କଲୁ, ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ କର୍ମ ଆକାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ, ତାର ରୂପାନ୍ତରଣ ବି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ଫର୍ମ। ସେ କେବେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆମର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ହଉ ବା ଡିଜାୟାର, ଆମକୁ ଯେଉଁ ପେନ୍ ମିଳୁଛି ବା ହାପିନେସ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ସବୁ ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଆମ ଶରୀରର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। କଂସକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ମିଳିଲା ବା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ମିଳିଲା। କଂସ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଲିଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ କଲା, ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତାକୁ ହିଁ ମାରିବ। ଏଇ କଥାକୁ କଂସ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଏଇ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେ ଥଟ୍କୁ ନେଇକିନା କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଦୀର୍ଘତମ ପାଚେରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଦୀ କାରାଗାର ତିଆରି କରାଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାହେଲା, ତାଙ୍କର ମାଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ବାହାରିକିନା ନ ଯାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଶକ୍ତ ମଜବୁତ ବାଲା ଗେଟ୍ ତିଆରି ହେଲା। 8ଟା ଗେଟ୍ ତିଆରି ହେଲା। ସବୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହିଲମାନ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଦିନ ରାତି ସଜାଗ ପହରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଗଲା। କଂସମାମା ଏତେ ଆଲର୍ଟ ରହିଲା, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କାନ୍ଦ କଂସକୁ ଯେମିତି ଶୁଣାଯିବ, ସେତିକି ବ୍ୟବଧାନରେ କଂସର ରହିବା ଘର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଗଲା। କଂସ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମକୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଆଉ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡର ଗତିବିଧିକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାର, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରୁନାହୁଁ। କଂସ ପାଇଁ ବି ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେଇ କଥା ନା।
କାରାଗାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ? ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ କିଶୋରର ରୂପ ନେବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଯୁବକର ରୂପ ନେବ, ଗୋଟେ ଯୁବକ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ପୁଣି ଯାଇକିନା ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଗୋଟେ ଶରୀର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପ୍ରାକୃତିକ। ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିବା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରିବା। ଚେତନାର କୌଣସି ସେପ୍ ନାହିଁ ବା ଫର୍ମ ନାହିଁ। ଏଇ ଫର୍ମରେ ଚେତନା ଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଚେତନା କନଭର୍ଟ ହେବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଚେତନା ଖୁବ୍ ପବିତ୍ର ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର। ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାକୁ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋହରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହଁ। ଚେତନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନା ପାପମ୍ ନା ପୁଣ୍ୟମ୍ ନା ସୁଖମ୍ ନା ଦୁଃଖମ୍, ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଷାରେ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ବାହାର ଶରୀର ପାଇଁ ବି କାମ କରେ, ଅନ୍ତର ଶରୀର ପାଇଁ ବି କାମ କରେ। ତାହା ସୋଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ନୁହଁ। ଅବଚେତନ ମାନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚେତନା କାମ କରେ ତାକୁ ଆମେ ସୋଲ୍ କହିପାରିବା। କର୍ମର ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା, କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଯେଉଁ କାର୍ମିକ ଫର୍ମଟା ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ। ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଭାବରେ କାମ କରେ, ମେମୋରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାବରେ। ଦିନେ ଶରୀର ମରିଯାଏ, କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଜୀବିତ ରୁହେ, ଆତ୍ମା ଜୀବିତ ରୁହେ। ବଡି କେତେ ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଥାଉ, ଶରୀର କେତେ ବି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥାଉ, କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କେତେ ବି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥାଉ, ଶରୀରରୁ ଚେତନା ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ। ସେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରି ପାରିବ। ଚେତନା ନା ସବଜେକ୍ଟ ନା ଅବଜେକ୍ଟ। କଂସ କାରାଗାରରେ ସେ ସେମ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ କଂସ କାରାଗାର ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଭାବରେ କାମ କଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଯେମିତି ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିକିନା ପଳାଏ। ତମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଅ, ବସିଥାଅ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଅ କିମ୍ବା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଅ, ଏ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯେତିକି ଦିନ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଆତ୍ମା ସେତିକି ଦିନ ରହିବ। ଏ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ସେ କେବେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। କଂସ ଯେଉଁ ସଂସାର ବନେଇଥିଲା, ବନ୍ଦୀଘର, ଆବଦ୍ଧ ଗେଟ୍, ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସଂସାର ଭିତରୁ ବାହାରିକିନା ପଳେଇଲେ। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି, ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି, ବନ୍ୟା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଧର୍ମ। ଶରୀର ପାଇଁ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ତା ଧର୍ମ ନିଭଉଛି। ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି କି ଆଭଏଡ୍ ବି କରିବନି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍। ଶରୀର ହେଉ ବା ଅନ୍ତ ଶରୀର ହେଉ ବା ସଂସାର ହେଉ ବା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ହେଉ, ଯେତେ ଗୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବାର କାପାସିଟି ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ଙ୍କର। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଶିବ, ସେଇ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଶରୀର ନେଇଛନ୍ତି। କଂସ ଗୋଟେ ଶରୀର ଜନ୍ମ ନେଲା ବୋଲି ଜାଣିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲା? କଂସ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ। ବସୁଦେବ ମହାରାଜ, ଦେବକୀ ମା, ଯଶୋଦା ମା, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାର୍ଗର ଲାଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା, ସେ ହେଉଛି ସମାଧି ଅବସ୍ଥା। ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରେ। 8 ଗୋଟି ଗେଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିକିନା ମହାପ୍ରଭୁ
ନବମ ଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ନବମ ଦ୍ୱାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥା କ୍ୟାରି କଲେ। ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟର ଅବସ୍ଥା, ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ର ଷ୍ଟେଜ୍। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୋଲ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ମନି ଋଷିମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ, ସନ୍ଥ କବୀର, ମୀରା ମା, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି। କାହାଣୀରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, କାହାଣୀରେ ବହୁତ କଥା ରହିବ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଥଟ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତନକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସତ୍ୟର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଥିଓରି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଥିଓରିକୁ ଆମକୁ ଦେଇକିନା ଗଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଅବତାରକୁ ଆମ ଆଗରେ ଦେଖେଇଲେ। ଆମ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନେଇକିନା ଆସିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେକ ଦିନ ଯିଏ ରହିବା କଥା ରହିଲେ, ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଭାବରେ ବା ଭଗବାନ ଭାବରେ, ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।